Hari Om students. In last class we discussed on how to changing elements in a list, how to adding more elements in a list, and some functions are seen. What are they? Append function, extend function, insert function. Append function is mainly used to add a single element in a list, whereas extend function is used to add more than one element in a list. Okay. Next one is insert function is used to insert an element at any position. These are all discussed on last class. Okay. Today we learn about deleting elements in a list. In this concept we discussed on how to delete a particular element, how to delete a multiple elements in a list, how to delete entire list. These are all discussed. What are the two ways to delete an element? First one is delete of function, another one is remove of function. Del statement is used to delete known elements and also used to delete an entire list. What do you mean by known elements? Abhina? For example, you know very well what are the elements are there in a list. We use del statement. Suppose you doesn't know what elements are there in a list. For that situation we use remove of function. This function is used to delete of a list if its index is unknown. Okay. How to implement these functions in a program? Next we discussed on syntax and example of deleting elements from a list. First syntax is del list of index of an element. For example, del list of 1 அப்படின்னு கொடுத்தா அப்படின்னா index value is starts from 0. Suppose second element is deleted. If we delete more than one element, we use second syntax del list of index from colon index 2. Index from is starting value, index 2 is ending value. Okay. If we delete entire list of an element அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we use del list ஓட name. Okay. For example, here my subject set here is a list. Okay va? அதில் how many elements are there? 4 elements are there. Tamil, the index value of Tamil is 0, Hindi 1, Telugu 2, Max 3. So the index value is 0 to 3 elements. Just here என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த லிஸ்ட்டை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ த அவுட்புட் இஸ் தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மேக்ஸ் அப்படின்னு உனக்கு அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஓகேவா? இதுவே நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட்ஸை டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் இப்போது கரண்ட்டாக உள்ள இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும்? மை சப்ஜெக்ட்ஸில் 4 elements ஆர் ஸ்டோர்டு. ஓகே, இட் இஸ் அ லிஸ்ட் அண்ட் தென் del my subject of 1. அப்போது 1ங்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை நம்ம டெலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மீனிங். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? print my subjects அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது 1ல் உள்ள இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 1ல் உள்ள வேல்யூவை மட்டும் டெலீட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ரிமைண்டர் வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணும். அதனால தான் அங்கே 1ல் என்ன இருக்குது? ஹிந்தி அப்படிங்கிறது. அப்போ ரிமைண்டர் வேல்யூ என்ன? தமிழ், தெலுங்கு, மேக்ஸ். அது மட்டும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ். இப்போது 1 to 3 1ல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 எண்ட் வேல்யூ என்னது? 3. அப்போது 3 - 1 ரேஞ்ச்னாவே என்னது? லாஸ்ட் உள்ள வேல்யூஸை n - 1 டெலீட் பண்ணோம். அப்போது 3 - 1 2. அப்போது 1 2. செகண்ட் வேல்யூவையும் தேர்ட் வேல்யூவை மட்டும் டெலீட் பண்ணும். ஓகே, லாஸ்ட்டாக கரண்ட்டாக என்ன வேல்யூஸ் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு? தமிழ், தெலுங்கு, மேக்ஸ். அப்போது தமிழோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0, தெலுங்கோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 1, மேக்ஸோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 2. அப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? 1 2 தான் டெலீட் பண்ணோம். அப்போது தெலுங்கையும் மேக்ஸையும் டெலீட் பண்ணிட்டு ரிமைண்டர் என்ன இருக்குது? தமிழ் மட்டும் இருக்குது. அது மட்டும் அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே. Next one is how to delete a entire list. Okay, first one is del my subjects அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். அப்போ my subject அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? என்டையராக உள்ள எலமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டுங்கிறத டெலீட் பண்ணிடுறோம். அடுத்த லைனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? print my subjects அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டை டெலீட் பண்ணிட்டோம். டெலீட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னால் அப்போ அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு எரர் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் நேம் my subject is not defined. So what is the meaning? Here my subjects லிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக என்டையராக கம்பைலர் டெலீட் பண்ணிவிட்டு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் remove of function. This function is used to delete one or more elements. எப்போன்னா if the index value is not known, அப்போ தான் எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? remove of function யூஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு what is the difference between remove of function and del statement அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
அதில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனோட சீரியல் நம்பர் நமக்கு தெரியல, பட் ஆனால் அவனோட நேம் தெரியுது. ஃபார் தட் சிச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேரெக்டாக அந்த நேமை கொடுத்து சர்ச் பண்ணுவோம், இல்லை டெலிட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி தான் இதை இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தெரியல, பட் ஆனால் வேல்யூஸ் தெரியுது அப்படின்னா அப்போ தான் எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், ரிமூவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் we see the syntax of remove function. List, that is the list name, list dot remove of element. which element நீங்கள் delete பண்ண போறியோ அந்த elementோட வேல்யூ. ஓகேவா? இது என்ன பர்பஸ்க்காக, இது ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை delete பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த remove function. எக்ஸாம்பிள், these elements are stored in my list அப்படிங்கிற வேரியபிளில் these elements are stored. what are the elements? 12, 89, 34, Kannan, Gauri Shankar, Lenin. my list dot remove of 89 அப்படின்னு இருக்கும். அப்போது 89 மட்டும் ரிமூவ் செஞ்சுட்டு ரிமைண்டர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ 89 மட்டும் இந்த லிஸ்ட் அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகலை. ஓகேவா? இன் திஸ் பர்பஸ் ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்ட். The next function is pop-off function and clear-off function. Pop-off function is used to delete a single element in a list. Okay, but it shows the deleted element. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே டெலிட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் இருந்து அதே மாதிரி பாப்அப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறோமோ அந்த எலமெண்ட் வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த pop-off function and other functions of deleted functions. Okay, for example, here my list equal to 5 elements ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு லிஸ்ட்டில் 5 elements ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லிஸ்ட்டோட நேம் என்ன? my list. இதில் my listல pop-off 1, அந்த 1 அப்படிங்கிறது என்னது? it define the index value. சரியா? 1ன்னு கொடுத்தோன்னே இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 1ல் எந்த எலமெண்ட் இருக்குது? 34 எலமெண்ட் இருக்குது. அதை ஷோ பண்ணி காமிக்குதா? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இது மாதிரி ஷோ பண்ணாது. this is the difference between pop-off function and del statement. ஓகே, அதுக்கப்புறம் print my list அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அந்த எலமெண்ட்டை மட்டும் delete பண்ணிவிட்டு ரிமைண்டர் எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் உனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் clear off function. this function delete all the elements in a list. ஓகேவா? எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் delete பண்ணிடும். எந்த ஃபங்க்ஷன்? clear off function. ஆனால் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான், ஒன்லி delete the elements, not a list. ஓகேவா? நம்ம திரும்ப ரீடைன் a list, நம்ம திரும்ப அந்த லிஸ்ட்டில் வேறு எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இதில் கிளியர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட சின்டெக்ஸ் லிஸ்ட் டாட் கிளியர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை லிஸ்ட் டாட் கிளியர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். மறுபடியும் பிரிண்ட் மை லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்படி கொடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு லிஸ்ட் அப்படியே இருக்குது. நம்ம க்ரியேட் பண்ண லிஸ்ட் இருக்குது, மை லிஸ்ட் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் இருக்குது. அதான் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களே, தட் இஸ் கால்ட் லிஸ்ட். ஆனால் லிஸ்ட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் ஆயிடுது. அதனால தான் இங்கே எப்படி இருக்குது, மை லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எம்டி எலமெண்ட் லிஸ்ட்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகேவா? இதுவே வந்து டெல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டெல் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆச்சு? எரர் டிஸ்பிளே ஆச்சு. ஓகேவா? லிஸ்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது? லிஸ்ட் இஸ் ஹியர் பட் எலமெண்ட்ஸ் ஒன்லி டெலிட்டட். திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிளியர் அண்ட் டெல் ஸ்டேட்மெண்ட். Today class is over. I think you had a clear-cut idea about deleting elements from a list and its different functions. If you have any doubt, we will discuss on Google Meet. Okay, thank you students.